स्वागतम पिला माने अष्टम श्रेणी रे भाषा शिक्षण कार्यक्रम को तुम मानक पुणी थे स्वागत। पूर्व दुईटी वीडियो रे आमे तुम साहित्यिका पुस्तक रोगी सेवा प्रबंधटी को आलोचना कर सारिछु, जो प्रथम भाग रे लेखकों परिचय सहित किछि अंश आलोचना करथिले। द्वितीय भाग रे मध्य आउ किछि अंश आमे आलोचना कर सारिछु। आज आम शेष अंशटी को आलोचना करबा। प्रथम दुईटी अंश रे लेखक किपरि तांकर बो और बापांकर सेवा करथिले से विषय से आलोचना करथिले। पिला माने तांकर ही प्रबंधटी तांकर आत्मजीवनी पुस्तक गांधी महाराजंक शिष्य सेथिरु आसीछि। सेथिरे से रोगी सेवा निजे किपरि करथिले एवं से निजर अनुभव को से गोटे सार्वजनिक अनुभव रे परिणत करी तुम मानक पई ए लेखाटी को लिखिथिले। पिला माने प्रथम भाग रे आमे देखिथिले जे से तांका बापांकर सेवा करथिले। तांका बापा गोड़ खंडिया हला बेले से किपरि सेवा करथिले, पुणी तांकर बापांक शेष समय रे से मते तांका पाखरे रही तांका मृत्यु शଯ୍या पाखरे तांका सेवा करथिले एवं तांकर आशीर्वाद लाभ करथिले। पुणी तांकर बोऊंकर मध्य से सेवा करथिले एवं तांकर मध्य आशीर्वाद लाभ करथिले एवं से मध्य एक कथा कहिथिले जे से मानकर से बापा माँकर आशीर्वाद जोगु से आज दुधड़ी लेखिबा को समर्थ होउचंती एवं तांकर बापा माँकर प्रेरणा तांको जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे सुख दुख समय रे तांको पाखरे तांको प्रेरणा जोगाउची, उत्साह जोगाउची। या परे आमे देखिबा से अन्य स्थान रे किपरि रोगी सेवा करथिले, तांको जीवन रे आउ केउ स्थान रे से किपरि रोगी सेवा करथिले। जेतेबेले रोगी सेवार प्रथम भाग रे हम पढ़िले तांकर पितृवियोग समयर कथा ता थिला 1927 मसिहार कथा। 1927 मसिहा रे तांकर बापा मृत्युवरण कले। तार 5 वर्ष पर तांकर बोऊ देहत्याग करथिले। किंतु वर्तमान से कहबा को जाउछंती 1922 मसिहार कथा, जेतेबेले तांकर पाठ पढ़िबा समय कथा। पिला माने लेखकंकर समय विषय तो आम आलोचना करथिले। से केबे जन्मग्रहण करथिले 1905 मसिहा रे जन्मग्रहण करथिले। 22 मसिहा 1922 मसिहा बेलू तांकर बयस मात्र 17 वर्ष। तांकर पाठ पढ़ा समय कथा। सही समय रे से किपरि रोगी सेवा करथिले एवं कहा कहार प्रेरणा से पाइथिले, कहा कहार सहयोग रे से करथिले रोगी सेवा करथिले, से सब विषय आम ये तृतीय भाग रे आलोचना करिबा। 1922 मसिहा अलकाश्रमर आखपाख केतोटी ग्राम रे भीषण हईजा व्यापीगला। सुदर्शन प्रहराज मोर सुदुरियाना साइकेल रे गाँ गाँ बोली रोगी सेवारे लागिगले। मु तांकर बड़ भक्त। घर घर बुली रोगी अवस्था देखु, डाक्तरखानार औषध नहीं खाइबा को देउ, गुरुतर रोगी मानंकु डाक्तरखाना आनिबार व्यवस्था करू, सानिटारी इन्स्पेक्टर को धरी कूह पोखरी विशोधन कराऊ, अनेक समय सागु पानी तैयारी करी सांगरे नहीं थाउ, गरीब मानकर ताहा पथी हुए। आश्रमरू सकाळु बाहरी गले दिने दिने फेरिबा को राति बेसी होई जाए, किंतु श्रीजुक्त गोपबंधु चौधरींकर कड़ा तागिदा थाए संध्या पूर्व फेरिब। आश्रम भीतर को जीवा पूर्व गोड़ हाथ फिनाइल पानी रे धोइब, गरम पानी रे गाधोइब। सुदर्शन प्रहराज जड़े बलिष्ठ कर्मठ पर दुख कातर व्यक्ति। काम लगी पड़े भोक शोष भूली जाती। शीत वर्षा जून मासर टाण खरा तांको काम रे बाधा दे पारे नाही। एभली गुरु पाखरे शिष्य को त्राही मिलिबा संभव नुहे, तेणु निरलस भाव रे ही खटिबा को पड़िथाए। सेथिरे मन रे दुख न होई बरं आनंद मिलुथाए। पिला माने कहली तुमको जे 1922 मसिहा समय कथा, तांकर पाठ पढ़ुवा समय कथा। तुमको कही से गोपबंधुंकर सत्यवादी वन विद्यालय से पाठ पढ़ी। तो सही समय पुरी जिलार अलकाश्रमर आखपाख किसी अंचल भीषण हईजा लगी जाता 1922 मसीह। तेणु सुदर्शन प्रहराज मोर सुदुरियाना, से सुदुरियाना बोली डाकती। सुदर्शन रु सुदुरिया, नन्ना रु सुदुरियाना डाकती। सुदुरियाना साइकेल रे गाँ गाँ बोली रोगी सेवारे लगी गले। तांकर बड़ भक्त थिले। सुदुरियानांकर बड़ भक्त। भक्त से कौन भगवान थे कि ठाकुर थे ना कौन, तांकर से
ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଇଜା ବ୍ୟାପେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ହଇଜା ଗୋଟେ ରୋଗ, ଯେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ କଲେ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାନିଟାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସାନିଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଫା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କୂଅ ପୋଖରୀରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ସଫା କରାଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯିବାବେଳେ ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶାଗୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଦାନା, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ପତଳା କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ରୋଗୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ଔଷଧ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଥି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ପଥି ହୁଏ। ପଥି କହିଲେ ପଥ୍ୟ, ଯାହା ରୋଗ ସମୟରେ ଔଷଧ ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାକୁ ପଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯଦି ସକାଳୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳକାଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦା ଥାଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ସେବା କର, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ତାଗିଦ ଆହୁରି ଥାଏ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଫିନାଇଲ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ, ତାପରେ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ହଇଜା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କିଏ ସେବା କରିବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ସଫାସୁତୁରା ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଥିବ। ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ଯଦି ବାହାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଫେରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବ ଏବଂ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବ, ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ଭିତରକୁ ଯିବ। ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ସୁଦୁରିଆନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁଦୁରିଆନା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଯାହାକୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ସେ ଟିକିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପରଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ମଠ ବଳିଷ୍ଠ ପରଦୁଃଖ କାତର, ପର ଦୁଃଖରେ ସେ କାତର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ। ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟାଣ ଖରା ହେଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ବାଧେନି। ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହିକି ସେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ କେମିତି? ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ୍ରାହି ରକ୍ଷା, ତ୍ରାହି ମାନେ ରକ୍ଷା। ଏଭଳି ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କେଉଁଠୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ? ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରଳସ ଭାବରେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିରଳସ, ଆଳସ୍ୟର ବିପରୀତ ନିରଳସ। ନାହିଁ ଆଳସ ଯହିଁରେ ନିରଳସ। ଅଳସୁଆ ଭାବରେ ସେ ବସି ନ ରହି ନିରଳସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେନି, ବରଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଠର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କାଛୁରେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ତାହା ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ବିକୃତି କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଏଭଳି କଥା ସବୁ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଛୁଧୁଆ କଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା ଶିଖିଥିଲେ। ରୋଗୀ ସେବା ପିଲାଟେ ଜଣେ ସେବା କରିବ, ସେବା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ପିଲାଦିନରୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ପିଲାଟେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ପଛେଇବ, ସେ ସେବା କରିପାରିବନି, ତା ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି। ତ ପିଲାଦିନରୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବହି ପାଠ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉନଥିଲା।
दैनन्दिन जीवन में तांकर जहाँ सबू समस्या आसो जहाँ सबू कार्य लगे से प्रकार शिक्षा ये दिजाला धंदामूलक शिक्षा दिजाला सेवा करने शिक्षा दिजाला जहाँफल पिलाटे बड़ है समाज में चलने उपयुक्त हो पार केवल बही पाठ घोषिदेले जदि चाकरी न मिल ताहले से जड़े किसी करें किंतु सत्यवादी वनविद्यालय जो शिक्षा दिजाला से शिक्षा केबे बेकार हो नथिला कार्य लगी पड़ता से रोगी सेवा तांका पाठर गोटे अंग थिला पाठ भितर गोटे अंश थिला जे रोगी सेवा पिला माने शिखिबे छोट छोट पिला मानक देह काछुरे पूरी जाए छोट छोट पिला माने सफा सुतरा ठीक से ही पारंतिनी तांको देह सबू काछु होता है कुंडियाण तेणु आचार्य महाशय किए से विषय कहबी कि आचार्य महाशय निम्बपत्र सिजा पानी रे सकाळ सकाळ उठी से कौन करती से पिला मानकर काछु सबू घसिकी धोईकी सफा करती सफा कले लिंबपत्र पानी रे सफा कले से गुड़ा छाड़ी जाए काछु से सेवा से प्रकार सफा से करती तो कष्ट हुए काछुटा घसिकी जो धुआ जाए से सब भारी जोरे जंत्रणा हुए किंतु पिला माने आचार्य महाशय आगे लाजरे माने जंत्रणा होउछि मुह भी विकृत करि पारंती नाही माने जो कष्ट होउथिबार अभिनयटा मुहर जो भंगीटा सेपड़ी भी से करि पारंती नाही आ आचार्य महाशय एमिति कथा सब कही पिलार मन को सरस कर दियंती जेमिति सेमाने भी भूली जाती जे तांको कष्ट होउछि बोली तांको मजालिया कथा कही कही तार काछु सब धोईकी सफा कर दियंती एई आचार्य महाशय किए ये होउछंती आचार्य हरिहर दास सप्तम श्रेणी तुम मैंने विषय पढ़ीच सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर पढ़ीच से होती ऋषि प्रतिमा हरिहर दास उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर से जड़े साथी सत्यवादी वन विद्यालय से शिक्षकता करते आउ श्रद्धारे लोके आचार्य हरिहर अबा कई आचार्य महाशय बोली डाकुले 1879 मसीह जन्मग्रहण कर 1971 मसीह से मृत्युवरण करते रोगी सेवा जनसेवा जीवन व्रत थिला आ गोटे कथा तुम मैंने पढ़ीच आचार्य हरिहर सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर पढ़ला बेले से जीवन में शिक्षकता को केवे छाड़ी नथिले निजे पाठ पढ़ा दिन ठार आरंभ करी मृत्यु पर्यंत शिक्षकता को से चालू रखी क्या ना क्या से पाठ पढ़ाऊे पिलाने से थे गोपबंधु दासंकर समसामयिक गोपबंधु दासंकर जन्म थी 1877 मसीहा मृत्यु थी 1928 मात्र 1877 गोपबंधु जन्म 1879 आचार्य हरिहर जन्म मात्र 2 वर्ष से सान तांकर समसामयिक थे साथी थे सहकर्मी थे विषय पिला माने जानिल विषय से आहरी जाना से किपरि रोगी सेवा सब शिक्षा दौले से पिला माननको से शिक्षक थे सत्यवादी वन विद्यालय किपरि से शिखाऊले पाली अनुसार जड़े पिला प्रतिदिन रोगी सेवा करती जार पाली तार काम हो सकाଳେ गोटे छोट ग्लास रे किछि निम छेली बा चिरेईता सिझा पानी प्रति पिला को देव जेते बड़ अरुचिकर होते कहारी न खाइबा साध्य नहीं रोगी सेवक आचार्य महाशय को कहीदेव जे किंतु जे समस्त को खुआए से दिनटा तार भारी आनंद से निजे खाए ना ता कथा आचार्य महाशय को कहवाक तो कहीं ना बढ़िया मजा कथाटे पिला माने सत्यवादी वन विद्यालय रोगी सेवा शिखाऊला सब पिला पाली कर दिया रोगी सेवा किए कर प्रति पिलांकर गोटे गोटे दिन पाली जदि आज दिन में कहार जहाँ पाली थी लेखिकी चार्ट कर मारी दिखाई जार पाली आज थी जदि आज कहार देह खराब है से ही पिला ही सेवा कर हॉस्टल रे अन्य को पिलार ज्वर है झाड़ा है तो तार से ज्वर हेले ता मुंडे पट्टी देवा औषध ठीक समय खुएबा जगिकी बसवा गोड़ हाथ आउँसी देवा ये सब कम से पिला ही कर झाड़ा है तो ताकू सफा करवा सब कम घृणा को न करी घृणा आदु न करी किपरि से पिला सेवा करि से शिखे शिखे दि जाए से अभ्यस्त हो जाए पिला दिन अभ्यस्त हो गले बड़ दिन में आ पिलाटी सेवा प्रति विमुख हुए ना तेणु सेठी से पाली कराई थाए आउ गोटे बड़ काम थाए पाली जार तार गोटे बड़ दायित्व तापर थाए प्रतिदिन से कौन कर ना सकाळे उठी अन्य सबू पिला गोटे छोट ग्लास रे किछि अल्प अल्प करके चिरेईता सिझा पानी बा निम छेली सिझा पानी पीवा को दब टी आगु कही पिला मैंने देहरे सब काछु होता है ना तेणु ए पिता रस पिता पानी पीले कृमि आउ ए काछु रोग भल हो से प्रतिदिन से कौन कर से पिलाटी समस्त को पीवा को दब किंतु जी पीवा को दब रोगी सेवक से दिन से सेवकर किंतु से दिन मन खुशी सी पीबनी अन्य मानक दब आउ न पीबार साध्य ना जदि से न पीबे रोगी सेवक जाकि आचार्य महाशय को कहीदेव आचार्य महाशय रागिबे तेणु से दिन अन्य पिला माने पीबे सी पीबनी
ତା କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ସେଦିନ ପାଇଁ ସିଏ ସେବକ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ। ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତିଦିନ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୁଆଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳାରେ ଦେହର ଉତ୍ତାପ ମାପି ଚାର୍ଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ଦୁଧ, ବାର୍ଲି, ଶାଗୁ, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ପଥି କରାଇବା ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପାଳି ଥିବ ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେ ତା'ର ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ସେଦିନ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରେ, ଏମିତି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କୁହାହେଇଛି ବାଧ୍ୟରେ କରିଦେବା ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। କିଏ ଭଲ କରିବ, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କିଏ କରିପାରୁଛି। ଏପରିକି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବିଛଣାରେ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ସଫା କରିବା। ଟିକିଏ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପାଳି ଥାଏ ସେ ପିଲା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲା ଏହି ରୋଗୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ରୋଗୀ ସେବା ସେଉଠୁ ପିଲା ଶିଖିକି ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗୀ ସେବା ଥିଲା ଗୋଟାଏ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ସେଠି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଠି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଲେଖକ। ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହେତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସେତି ସଚେତନତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜନସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି କେମିତି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ ବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଏସବୁ ସେବନ କରି ସେମାନେ ହଇଜାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠି ରହିକି ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ପଡ଼େ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ବା ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସବୁ NSS ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ହେଲା କି ସେବା ସଂସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେବା କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଛାତ୍ର ସେବକ ହୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିଏ ଯିବେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେଠି କେମିତି ରହିବେ ଖାଇବେ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଆସିବେ କି ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ, ତା ଝାଡ଼ା ସଫା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଦେବ କିଏ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖକକୁ କେବଳ 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଭିତରେ 2 ଥର ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇକି ସେବା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପିଲାମାନେ କିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ସେବା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷର ସେବା କରିପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଭାବିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ତୁମମାନେ ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ ଏବଂ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।